जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड आम मकर लग्न विषय आलोचना करते। आज एपिसोड आम कुंभ लग्न विषय आलोचना करबा। 2026 मसीहा कुंभ लग्न रे जन्मित व्यक्ति मान पई किभଳି रहबो से विषय आम आलोचना करबा। दर्शक बंधु, लग्न कौन प्रथम आम जानिबा। लग्न कौन पूर्व जो सीरीज आमर गला टोटली आम से सीरीज आम राशिफल विषय आलोचना करते। 2026 मसीहा विभिन्न राशि व्यक्ति मान पई किभଳି रहबो से विषय आम आलोचना करते। आज ये जो सीरीज चलছে आज आम आलोचना करूचे विभिन्न लग्न रे जन्मित व्यक्ति मान विषय। लग्न कौन प्रथम आम जानिबा। लग्न कौन आपण जेमती राशि की प्रायतः लोक पचार दिन से तांकर राशि नक्षत्र कहि देबे को राशि नंबर हस्ता कन्या, को राशि नंबर चित्रा कन्या एमती कहीदेवे। किंतु आपणकर लग्न कथा प्रायतः व्यक्ति पचार से कही पारती कहीं लग्न पर से इंपोर्टान्स दिखाते। किंतु आप जो जो एस्ट्रोलॉजर पाखक आप कुंडली नहीं जाती आप देखिए सी आप लग्न कुंडली विचार करते। आम राशि कथा आम आलोचना करते कौन ना राशि देखो राशि व्यक्तिर राशि हूँ मन, चंद्र हूँ मनर कारक। राशि कौन ना आपणकर जो भाव लेखाई च सी होगा आप राशि। एठी मेषर च लेखाई आप मेष राशि, आप एठी च लेखाई तुला आप तुला राशि, जो जगह एठी च लेखाई आप मकर राशि, एठी च लेखाई आप कर्कट राशि, जो जगह च लेखाला सी गला आपनकर राशि। लग्न कौन ना आपण कुंडली प्रथम घरटा हेगला आपनकर लग्न, एक नंबर भावटा आपनकर लग्न। ये जो एक लेखाई तो प्रथम भावटा आपनकर लग्न। लग्नटा होची सबुठार इंपोर्टेंट। आपनकर कुंडली मुख्य भाव हला लग्न है। सब मन रखिए आप राशि मन रखिए, लग्नटा मन रखिए। आप कहते मोर जो एस्ट्रोलॉजर फोन कर पचारे मोर अमक लग्न, मोर मेष लग्न, मोर वृष लग्न, जो लग्न कथा कहीदे सी अनुसार आप गोचर फल कथा विचार कर कहीदे है कि। तेणु सब आप बेसी गुरुत्व देते लग्न पर। लग्न कौन आप जानला जो प्रथम भाव सी होगा आपनकर लग्न। एक नंबर घरटा है लग्न है। ये जो 12टा घर आपनकर अच्छी 12टा घर ना है मेष वृष मिथुन कर्कट। 12टा घर ना जो घरे जो ग्रह रही से अनुसार आम कहे चंद्र एटी रही मेष राशि मेष घर रहा एटा वृष घर केवे चेंज होनी, घर ना केवे चेंज हुए ना। लग्न राशि आपनकर परिवर्तन है। ग्रह मान लग्न राशि आपनकर लग्न अनुसार लग्न राशि परिवर्तन हुए, राशि अनुसार राशि परिवर्तन हुए। जो घर चंद्र रहा सी आप राशि, जोटा आप प्रथम घर है सी होगा आपनकर लग्न। ये जो मेष वृष मिथुन कर जो 12टा घर है 12टा घर केवे चेंज हुए ना। आप कन्फर्म हो गले लग्न कौन। लग्न है आपनक कुंडली मुख्य भाव एवं लग्नाधिपति हेले आपनकर मोस्ट सपोर्टिंग प्लैनेट। मतलब आपनकर सबुठारु प्रबल जोगकारक ग्रह है, आपनकर प्रबल जोगकारक ग्रह है लग्नाधिपति। आम आज आलोचना कर लग्न विषय ना कुंभ लग्न। यहाँ कुंभ घर, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न कुंभ राशि ए घर मालिक किए ना शनि। शनि हो गले ए घर मालिक, बुझे शनि है मालिक। तामाने कुंभ लग्न रे जन्मित व्यक्ति राशि आप जाओ आप देखो आप कुंभ लग्न आप सिंह राशि, कुंभ लग्न आप सिंह राशि। तेणु आप सूर्य तो प्रबल शत्रु। आप सिंह राशि होते भी सूर्य ए घर आम जानते सिंह राशि राशिपति की रवि, रवि हो गले आपनकर शत्रु डेडांटी। आपनकर कुंभ लग्न व्यक्ति मन रवि हेले डेडांटी। तेणु आपनकर कुंभ लग्न व्यक्ति मैंने राशि अनुसार विचार कर लग्न अनुसार विचार कुंभ आपनकर शनि हो गले प्रबल जोगकारक मोस्ट सपोर्टिंग प्लैनेट आपनकर सबुठार आप सपोर्ट करेंगे शनि। शनि आपन को सबुथ सपोर्ट करेंगे है। शनि आपण प्रबल जोगकारक ग्रह, बुझिपारे। तो लग्न टाक आप सब इंपोर्टान्स देवे, लग्न टाक बेसी मन रखिए, बुझिपारे। तेणु जमी राशि मन लग्न टा मन रखिए। तेणु आम आज कुंभ लग्न विषय आलोचना कर। कुंभ लग्न लग्नाधिपति शनि आप देखु। प्रथम सब दुईटा चित्र करेंगे, चित्र एक चित्र दुई। कहीं चित्र एक बृहस्पति पंचम चित्र दुई बृहस्पति षष्ठ को पलैले। केतु सेमती अच्छे सप्तम केतु पलैला कर्कट को। एटी आप देखो राहु थिला आपनकर जन्म आप लग्न थिला राहु, राहु पलैला द्वादश भाव को, बुझिपारे। तेणु दीटा चित्र कर बुझेले कौन आपण मानकर
बुझिया ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ସରଳ ଯେମିତି ହବ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲଜିକାଲ କଥା କୁହେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡିଓରେ ବାହାରି ପଡି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ରହିବ ସମୟ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମେଡିସିନ ଟିକେ କିଣିବା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋର ଏ ପେଟଟା କାହିଁ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ପ୍ୟାନ ଫାଟି ଗୋଟେ ଖାଇଦେ କି ସେ ଗ୍ୟାସ ହବନି ଗ୍ୟାସ ନହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ସଠିକ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦବ ହଠାତ୍ କହିଦବ ଏଇ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇଦେ ମେଡିସିନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ଅଛି ସେମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆପଣ ସିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ରହ କି ଫଳ ଦିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଫଳେ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଖରାପ ରାହୁ ଖରାପ ଗ୍ରହ ରାହୁ ଖରାପ ଫଳ ଦବ ରାହୁ ଆପଣ ବୃଷର ମିନରେ ଏଠି ଏ ଦିଟାରେ ରାହୁ ଉଚ୍ଚାର ହୁଏ ଯଦି ବୃଷରେ ରାହୁ ରହିଲା ଏଟା ଧନ ଆପଣ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ରାହୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଦବ କରପସନ ଫରପସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦବ ହେଲା ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଶନି ଖରାପ ଶନି ପାପ ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଶନି ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଶନି ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିରେ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଶନି ତୁଳା ରାଶିରେ ଥିବ ଡିଗ୍ରୀ ଭଲ ଥିବ ଶନିଙ୍କର ଶନି ଯଦି 10 ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ 10 ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁମ୍ଭ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉଠି ବି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଶନି ଆସି ନବମରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଥିବେ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ତୁଳ ରାଶିରେ ଥିବେ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କି ତୁଳା ରାଶିରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯୋଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ରହିବ ସେ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦବ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ଭଲ ଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଶନି ହେଲେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମୁଁ ତ କହିବି ଲଗ୍ନରେ ପର ଏପିସୋଡରେ ଆସିବ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ରହିଲେ କଣ ଲଗ୍ନ ରାହୁ ରହିଲେ କେତୁ ରହିଲେ ବୁଧ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ ରହିଲେ କି କି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନାଧିପତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କି କି ଫଳ ଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିବା ତେଣୁ ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଶନି ନବମରେ ଥିବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡିଗ୍ରୀ ଭଲ ତ 10 ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜାଗା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ଆଉ ଯଦି ଶନି ରହିଗଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନବମରେ ଶୁକ୍ର ପଳେଇଲା ଏଠିକି ଶୁକ୍ର ଏଠି ପଳେଇଲା କିମ୍ବା ଧନ ଭାବକୁ ପଳେଇଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭରେ ଥିବ କି ତୁଳାରେ ଥିବ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭରେ ଥିବେ କି ତୁଳାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ମୀନ ରାଶିରେ ବି ଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ 4-5ଟା ଗାଡି ଥିବ ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଚୁର ଥିବ ପ୍ରବଳ ପଇସାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ଜାଗା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଏଗୁରା କୋଉଥିରେ ତାର ଅଭାବ ନଥିବ ହେଲା ଏବଂ ଭଲ ପୋଜିସନ ଚାକିରି କରିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ ଆଡଭୋକେଟ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଜଜ ହେଇଥିବେ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ ହଉ କି ଆଇଏଏସ୍ ହଉ ଏମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ବିଜନେସ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ସାନିଟାରୀ କି ହାର୍ଡୱେର ଦୋକାନ କି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ତ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜଣା ପଡିବ ହେଲା ଏଇ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ଥିବେ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ କରିକିରି ବସିଥିବେ ହେଲା ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ନବମରେ ଥିବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ କୁମ୍ଭରେ ଥିବେ କି ତୁଳାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନରେ ଥିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପଇସାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ତେଣୁ 2026 ମସିହା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ତ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ରହିଲେ କି ଫଳ ଦୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପିସୋଡ କରିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଏଇଆ ଶନି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନରେ କେତୁ ରହିଗଲା ସିଂହ ରାଶିରେ ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଆମେ ମୁଁ 2ଟା ଚିତ୍ର କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 3 ତାରିଖ ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭରୁ ମକରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କେତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଯିବ କୋଉଠି ସିଂହରୁ କର୍କଟକୁ ପଳେଇଯିବ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେ ମାସରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ତାପରେ ମେ ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି କୋଉଠି ଆପଣ ଧନ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ରହିଲା ଏ ସମୟରେ ରାହୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଅଛି ଶନିର ମିତ୍ର ଲଗ୍ନ ରହିଲା ରାହୁ ମୁଁ କହିଛି ରାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହଁ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେ ଚତୁରତା କାମ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲି କାମ ଧୁରନ୍ଧର ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବେ ସର୍ଭିସ କରୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ ଭଲ ମତେ ଆପଣଠୁ ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିକଉନି ରାହୁ ହଉଛି ଧୁରନ୍ଧର ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ମେ ମାସ ଯାଏ କାହିଁକିନା ମେ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରାହୁ କଣ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରୁଥିବ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମ ସବୁ କାମ ଆପଣ ଚାଲାକିରେ ଚତୁରତାରେ ସମସ୍ତ କାମ ଆପଣ କରୁଥିବେ ତାପରେ ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ଏଠି କଣ ହେଲା ଏଠି ଟିକେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟିଟା ରହିଲା ହେଲା ଯେହେତୁ ରାହୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଟା ଏମିତି ଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ରାହୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ଏଠି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଗୋଟେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଭଳିଆ ଦୋଷ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ମେ ମାସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ହଉ କି ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଟିକେ ଚିଡଚିଡ ହେବେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ହେଲା ତାପରେ ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ସପ୍ତମରେ କେତୁ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ କୋଉଠି ଖରାପ ଫଳ ଦବ ନା ନିଚ ଆପଣଙ୍କର ନିଚ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରହ ନିଚ ହେଇଯାଏ ନିଚ ରାଶିରେ ସେ ଖରାପ ଫଳ ଦବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଏବଂ 6-8 ଭାବରେ ସେ ଖରାପ ଫଳ ଦବ ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଭାବଟା ସେନ୍ସିଟିଭ ଭାବ ରାହୁ 1 ନମ୍ବରରେ ବସିଲେ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବସିଲା ଏ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ସପ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଂହ ରାଶି ରବିଙ୍କର ରାଶି ଏଠି କେତୁ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସେ ଚାଲିବ କେଟରେ କେଟରେ ଝଗଡା ଝାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଜୋରେ ଚାଲିବ କେବଳ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦବ ହେଲା ଏଠି ଆପଣ କେଟରେ କେଟରେ କରିବ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲା ସବୁ କପୁଲ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ବଡ ଧରଣ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ଆପଣ କଥା କହି 5 ଲକ୍ଷର ଦୋଷ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କପୁଲ ଝଗଡା ହୁଏ କୋଉଠି ବଡ ଧରଣ ହୁଏ କି ବସନ୍ତି 5 ଲୋକ ସେଠି ଆପଣ କଥା କହିକିରି ଆପଣ ଜିତିଯିବେ ହେଲା ସପ୍ତମାଧିପତି ଆପଣ କପୁଲ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଫ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜିତିଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଆପଣ ଜିତିଯିବେ କଥା କହିକିରି ହେଲା ଆପଣ ସପୋର୍ଟରେ ନିଶା ପଳେଇବ ତାପରେ ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ଅଚାନକ ଆପଣ ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ରାହୁ ଆପଣ ରାହୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ରାହୁ ଦଶମେ ଦୁନିଆ ବସମେ ରାହୁ ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ରହିଲା ମିତ୍ର ରାଶି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଦଶମ ଭାବ ଆପଣ ବୃଷ ହେଇଥିବ ମିଥୁନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରାହୁ ଆପଣ ସୁଫଳ ଦେବ ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭାବ ମିତ୍ର ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ନବମ ଭାବକୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଅଚାନକ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ କାମ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ନାଇଁ ଏ କାମ ହବନି ଛାଡ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ନାଇଁ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ମେ ମାସ ଯାଏ ମୁଁ କହିଛି ମେ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାହୁ ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ରାହୁ ଦିଆଇବ ହେଲା ତାପରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ସିଏ ରହିଲେ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ଭାବରେ ରହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଧନ ଭାବ ରହିଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପଇସା ଆପଣ 2 ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଭଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏତ ଭଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଇସା ଆସିବନି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦେଇଦବ ହେଇ ବି ପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ LIC ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ମିଳେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଗା ବାଡି ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶନି ରହିଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି କେମିତି ରାଶି କଥା ଆମେ ବିଚାର କଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି କି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ଘରକୁ ଶନି ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି ଧନ ଭାବକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଶନି ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହିବ ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେଠୁ ଶନିଙ୍କର 3ଟା ସପ୍ତମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଏ 3ଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଶନି ତା ପୂର୍ବ ରାଶି ଏବଂ ପର ରାଶି ଏ 2ଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ ନା ଶନି ଯୋଉ ରାଶି ରହିଲା ଏ ରାଶି କି ଶନି 7.5 ଏ ରାଶି କି ଶନି 7.5 ଏ 2ଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଶନି 7ଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ଶନି ଢେଇଆ ଚାଲିଛି ସିଂହ ରାଶି ଶନି ଢେଇଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି କି ଶନି ଢେଇଆ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଯେହେତୁ ଧନ ଭାବରେ ଶନି ରହିଲା ଶନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟରେ ଭଲ 2 ପଇସା
ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ, ଦି ପଇସା ଭଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ରହିଲା, ମୁଁ ତ କେବେ କହିବିନି ଆପଣ ଲଟରୀ ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲି, କି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଯଦି କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିବେ, ଆପଣ ଧନଭାବ ରହିବେ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନଭାବରେ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ପାଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 କି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆହୁରି 1.5 ବର୍ଷ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଧନ ଭାବରେ ଶନି ରହିଲେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଲ ରିଟର୍ନ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ରାହୁ ରହିଲା ଆପଣ ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହବ ହେଲା। କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଜନେସ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଥାନ୍ତି କି ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ଶନି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିବାଡି ବା ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିବାଡି ମିଳିବ ହେଲା। ଯାନବାହନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଭିତରେ କିଣିବେ, 2026ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଘର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଘର ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଅଧା ଥିବା ଘର, ଘରେ କାମ କରିତେ ଅଧା ହେଇପାରୁଥିବ, ଘର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କରିପାରୁନଥିବେ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି, ମୁଁ କହିଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନାଧିପତି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନାଧିପତି କି ଶନି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯୋଉ ଭାବ ରହିବ, ଯୋଉ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ ସେ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଫଳ ଦବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ସୁଖଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା, ଏଠି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଦବ। ତାପରେ ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉ ଭାବ ରହିବ ସେ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ସୁଫଳ ଦବ, ଯୋଉ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ସେଠି ସୁଫଳ ଦବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଖରାପ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଯୋଉ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ରହିଲା ସେଗୁଡା କିଓର ହବାରେ, ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବାରେ, ଆରୋଗ୍ୟ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଶନି। ଆପଣ ଦେଖତେ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏମିତି ଦରଜ ହଉଥିବ, ଦୁନିଆ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସବୁ ଖାଇ ଭଲ ହଉନଥିବ, ମନ ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଲୋକ ପଚାରି ତୁ ସେ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉଥିଲା କେମିତି କମିଲା, ନା ଭାଇ କି ଦୁନିଆ ମେଡିସିନ ଖାଇ କମିଲାନି, ତ ମନ ଭଲ ହେଇଗଲା ହେଲା କି। ଏଟା ଲୋକ ମନ କଣ ଭଲ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲେ ସେଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ଆପଣ ପୀଡିତ ହଉଥିବେ, କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଯାହା ପୀଡିତ ହଉଥିବେ, ଯୋଉଟା ମସଲ୍ସ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ, ଆପଣ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହଉଥିବ ନା, ଯୋଉଟା ମସଲ୍ସ ଜନିତ ଯୋଉଗୁଡା ନିରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ନିରୋ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଜରେ ଆପଣ ଯଦି ସଫରିଂ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳିବ। ତାପରେ ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଆୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ହେଲା, ତେଣୁ ଆୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମିଶିଲେ ତାକୁ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ, ବୃହସ୍ପତି ପ୍ଲସ ଶନି ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ହେଲା। ତେଣୁ ଶନି ଆୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଆପଣ ସିଣ୍ଡିକେଟର ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜବ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର ହବ ଏବଂ ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଇସା ପତ୍ର ଲେଣ ଦେଣ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁଟା ରହିଗଲା ଲଗ୍ନରେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ କରପସନ ପାଇଁ, ଟିକେ କରପସନ ଟା ଦୂରେଇକିରି ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁଟା ବେଶୀ କରପସନ କରାଏ ହେଲା। ଯଦି ଧନ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର କରପସନ କରିକି ଆପଣ ଧନ କରିବ ଦିଆଇବ, କରପସନ ଆପଣ ବହୁତ କରପ୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଅଦର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବିଜନେସ କରିଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସାନିଟାରୀ ଦୋକାନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟୋର କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ 2026, ଭଲ ଦି ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା ପରେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥିବ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ ନବମ ଭାବକୁ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ରାହୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦିଆଇବ।
बृहस्पति देखो बृहस्पति मुझे कही बृहस्पति शनि रही शनि के बृहस्पति खराब फल दिखते बृहस्पति शनि खराब फल दिखती ना बृहस्पति पंचम रहिले देखिले कोटी एकादश भाव को केतुटा देखला एकादश भाव को देखला जेहेतु केतु देखला एकादश भाव को आपण कौन करेंगे ना पैसा खर्च हम एक्सेस खर्च हम जोड़ा खर्च हम धार्मिक अनुष्ठान जाग यज्ञ अष्टम नाम यज्ञ जाग यज्ञ ये सब जोड़ा आप रहा कि तीर्थाटन हो कि पूजा हो को मंदिर प्रतिष्ठा दान हो ये सब आपंकर प्रायतः जोगुड़ा हम युड़ा खर्च आप धार्मिक अनुष्ठान आपंकर व्यय हम है देखो केतु देखला लग्न को एठी बृहस्पति नवम दृष्टि देखले लग्न को केतु भी देखला लग्न को है केतु जेहेतु लग्न देखला विशेष बेसी समय आपण करे बाहर रही बुझिपारे तापर आपण देखंतु एठी पळेला केसे ना बृहस्पति आपणकर मे 3 तारीख पळेला केतु कोठी की आपणकर कर्कट राशि की राहु पळेला द्वादश भाव को और मे पर टिके आपणकर खराब समय आरंभ हबो मे पर आपण कोन करे दूर यात्रा करि परंती बाहर को यात्रा करि परंती द्वादश राहु रहिला এবং केतु देखला केतु विच्छेदर कारक द्वादश को देखला तेणु बाहर को विशेष समय पर मे पर आपण बाहर को आसीबे जून 2 तारीख पळेले बृहस्पति कर्कट राशि बृहस्पति उच्चा होंदी बहुत आपण वीडियो देबे कर्कट राशि बृहस्पति बहुत शुभ फल देबे किंतु एठी शुभ फल मो गणना रे शुभ फल देई परबे नाही काहे कि ना बृहस्पति उच्चा रे रहिले का संगे केतु मे मास को पळे आस्तबो टिके बृहस्पति केतु रहिले गुरु चंडाल दोष सृष्टि होला द्वादश रे राहु रही राहु पूर्ण दृष्टि देखला बृहस्पति पूरा पीड़ित होले तेणु बृहस्पति शुभ फल दे पारे ना पेट जंत समस्या आपण पीड़ित पेट जंत रोग पेट जंत्रणा पेट जंत जेको डिजीज आपण पीड़ित होकर रहिबे तापर देखंतु पंचम दृष्टि बृहस्पति देखले कोठी के आपण कर्म भाव को देखले केतु भी देखला आपनकर कर्म भाव को जोटी बृहस्पति आपण बृहस्पति 3टा दृष्टि आउ केतुर 3टा दृष्टि बृहस्पति जो बृहस्पति राहु एवं केतु ये 3 जन सप्तम पंचम और नवम राशि की दृष्टिपात करते बृहस्पति जो राशि रहे सेठू देखला आपण पंचम दृष्टि दशम भाव केतु देखला दशम भाव है राहु अपन अष्टम भाव को देखला तेणु पेट जंत समस्या आपण पीड़ित निश्चित भाव बृहस्पति देखला आपण अष्टम को देखला पेट जंत समस्या आपण पीड़ित हठात पेट जंत्रणा हम जे आपनकर गैस हो एसिडिटी हो इंडाइजेशन हो जे कोनसी पेट जंत समस्या आपण पीड़ित हेबे सेति आपण सतर यदि मंगल का दृष्टिला सर्जरी हमारा पॉसिबिलिटी भी अछि बुझि पाले कि तापर राहु देखंतु आपनकर पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखला अचानक भाव आपन को किछटा भू संपत्ति किनिया पय केवटा ऑफर करिवो किबा जानवाहन किनिया पय आपनकर ऑफर आसीबो हैला हठात किछटा आपन को किंतु टिके मां का स्वास्थ्य प्रति अपन टिके सतर्कता अवलंबन करिवे मां का टिके केयर नेबे समय राहुटा द्वादश आसला परे अपन मां का प्रति टिके बेसी टिके केयरफुल होबा दरकार तो दर्शक बंधु आमे समय आज कुंभ लग्न विषय आलोचना कले नेक्स्ट एपिसोड आमे मीन लग्न विषय आलोचना करिबा हैला तेणु जो माने आमे जो एटा गोचर आमे विचार कले वर्तमान को लग्न आमे द्वितीय कथा गोटे मन रखु दर्शक बंधु मो 4टी ग्रह को नै अन्य ग्रह मन नै नाही काहे कि ना मतलब वार्षिक भाग्यफल कथा गणना करथाबा राशिफल कथा गणना करन विशेष कर एही 4टी ग्रह को ऊपर आमे बेसी फोकस दितन काहे कि ना एही 4टी ग्रह दीर्घ समय लेखा रहंती गोटे गोटे राशि रे अन्य ग्रह माने कम समय से अन्य ग्रह चंद्र गोटे राशि रे 2.5 दिन रहइबो 2.5 दिन आमे केते गणना करबा एही तो वीडियो 23 मिनिट 22 मिनिट 23 मिनिट हे गेलानी तो शॉर्ट रे गपिले भी शॉर्ट सारी होनी तो सेति 4टी ग्रह में शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष रहबो राहु केतु गोटे गोटे राशि 1.5 वर्ष लेखा रहिबे बृहस्पति गोटे राशि 13 मासे वर्ष मास रु सेति ए ग्रह मन नै था तापर द्वितीय कथा आमे तो लग्न कुंडली मु एटा ओवरऑल कहिदेली कुंभ लग्न रे जन्मित जते व्यक्ति तांक विषय कहिदेली किंतु आपण जदि व्यक्तिगत कहार पर्टिकुलर आपण विषय जानिया चाहतुंदी आपण लग्न कोन आपणकर महादशा अंतरदशा कोन चलजी आपण कुंडली ग्रह मान स्थिति का आमे एटा गोचर कहले आपण लग्न रे ग्रह मानकर स्थिति जेमति म कहली शनि आपण जदि कुंभ लग्न शनि रहला लग्न रे कि शनि आपण नवम रहला कि शनि आपण द्वितीय रहला सेमती ग्रह मान स्थिति देखिकी आपण महादशा अंतरदशा कोन चले से अनुसार गणना कले परफेक्ट निर्भुल गणना आपनकर आसी परफेक्ट एडिशन आपनकर हेई
पारिबो। तो जदि आपण आपनकर कुंडली विचार करबा चाहत तळे मो नंबर दे से नंबर मते कांटेक्ट करू। आ पर हम आनिबो वास्तु ऊपर हम एपिसोड आनिबा। जदि आपनकर घरे कोनसी वास्तु दोष थाए या घरे कोनसी समस्या उपजित है ताले आपण मो सर कांटेक्ट करे वास्तु प्रतिकार पई किबा आपण नुआ घर बनाउचंदी वास्तु अनुसार आपण बनेबे वास्तु पर आनिबे एपिसोड आ पर वास्तु एपिसोड व्यक्तिगत कारण पई व्यस्त थिली आनिबे से ताहाले भी आपण मते कांटेक्ट करंतु जदि न्यूमरोलॉजी अनुसार आपण मोबाइल नंबर मॉडिफाई करबा चाहतंती नेम करेक्शन करबा चाहतंती किबा फ्यूचर प्रेडिक्शन करबा चाहतंती न्यूमरोलॉजी अनुसार डेट ऑफ बर्थ अनुसार ताले मते आपण ए नंबर मते कांटेक्ट करंतु। तो दर्शक बंधु आज एपिसोड में कुंभ लग्न विषय आलोचना कले नेक्स्ट एपिसोड में मीन लग्न विषय आलोचना करबा।